Hello everyone. In previous lecture of biology, we studied a development of endosperm and development of the embryo. In that point, we discuss in details the steps of development of embryo. Embryo is nothing but the developed ovules or seed, and before the endosperm is nothing but the storage food material for the development of the seed. After that, we study a seed and fruit development. In this diagram, first flower pollinated by the pollen grains. After that, these pollen grains germinate or formation of the pollen tube. It can be fertilized to the ovules of the ovary, and ovules converted into the seed, and ovary converted into the fruit wall. In that step, we discuss a endosperm development and embryo development, and today we are study in detail seed and fruit formation. It is a cycle of the fruit formation or the seed formation and formation of the new plant. In that diagram, we show a flower to the seed formation process. First of all, we discuss about the seed formation. The goal of reproduction in every living organism, include plants, is to create offspring for the next generation. That means each living organism produce their new generation with the help of reproduction, and the reproduction is one of the characteristic of the living things. One of the way that plant can be produce offspring is by the forming seed. Seed, it is a nothing but the key of formation of the new generation. The flower must be pollinated in order to produce seed and fruit formation. Seed development is initiated by fertilization. Then the integument of the fertilized ovule persist and get transformed into the seed called matured seed. That means it is a maize seed diagram. In that diagram, the outer covering of the ovule is nothing but the seed coat, and these seed coat consist of in generally double layer structure. Out of these, outer cover called as a testa and inner layer called as a tegument. The testa and tegument, it is a protective covering of the seed. The nucleus in the ovules may persist in some genera like black pepper and beet as a thin papery layer. In that diagram, it is a maize seed, but in black pepper seed and beet seed, it having a nucleus, and the nucleus are a paper-like structure. The perisperm, in some seed, the food reserved in the endosperm are partially used up in the development of embryo. That means the endosperm, it is a upper part of the seed. In that diagram, dividation of the seed internally with the help of one membrane. The larger one, it is a endosperm, and smaller one, it is a embryo. In the embryo, we show the coleoptile, upper side plumule and lower side radicle is present. The seed or embryo, it is useful for the production of root and shoot system in the process of seed germination, and the plumules form a shoot system and radicle forms a root system. In that root and shoot system development, the endosperm is used for the next development or root and shoot development process, supply the nutritive material, so that these seed having a endosperm called as a endospermic seed or albuminous seed.
For example, in egg, animal egg, it having a bulk-like structure or yolk inside the yellow color. It is nothing but the embryo, and another transparent part in the egg. It is nothing but the albumin. Albumin, it is a nutritive supplement for the development of the embryo. आपल्याला माहिती आहे की पक्ष्यांच्या अंड्यांमध्ये येलो कलरचं काय असेल, एम्ब्रिओ असेल, आणि ट्रान्सपरंट जो पार्ट आहे त्याला आपण अल्ब्युमिन असं म्हणतो. कोणताही एक्सटर्नल सप्लाय शिवाय आतमध्ये पूर्ण बर्ड डेव्हलपमेंट होईपर्यंतचं लागणारं न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल हे ट्रान्सपरंट पार्ट काय करतो, सप्लाय करतो, आणि पूर्ण चिक किंवा एखादं छोटंसं पिल्लू तयार होईपर्यंतचा लागणारा न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल हे अल्ब्युमिन काय करेल, सप्लाय करेल. आफ्टर दॅट इट कॅन बी मॅच्युअर अँड ब्रेक डाऊन द आउटर कव्हर ऑफ द एग. Like that manners, in plant, the seed absorb the extra nutritive material from the endosperm for their own development. In that diagram, we show a outer cover testa, inner cover tegmen. After that, it can be divided into two parts. A larger one endosperm, smaller one embryo. The embryo having a succulent, it is nothing but the extra space than plumule and radicals, and plumule present at the upper side, radical present at the lower side. The plumule covered with a coleoptile and radicals covered with a coleorhiza. हे आपण कोलिओरायझा, कोलिओप्टाइलचं स्ट्रक्चर इन डिटेल्स मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलेलं होतं. आता त्यानंतर इन सम अदर सीड्स embryo absorb food reserve from the endosperm completely during its development. या डायग्राम मध्ये आपल्याला बीन सीड ची डायग्राम दिसते. यामध्ये आउटर कव्हर, इनर कव्हर आपण मगाशी सांगितलं त्या पद्धतीनं, पण त्यामध्ये इपिकॉटिल, इट इज नथिंग बट द प्ल्युम्युल्स. त्यानंतर खाली ॲट द बेस ऑफ इपिकॉटिल रॅडिकल, इन बिटवीन देम हायपोकॉटिल प्रेझेंट, अँड द टू कॉटलिडॉन्स इनर सरफेस कॉल्ड ॲज ए कॉटलिडॉन. आउटर कव्हर सीड कोट असेल आणि याला सगळ्याला आपण मिळून एम्ब्रिओ असं म्हणतो. या सीडमध्ये आपल्याला बघायला मिळेल की एम्ब्रिओ ॲब्सॉर्ब द फूड रिझर्व फ्रॉम द एंडोस्पर्म कम्प्लिटली during their own development, and the endosperm can be disappear for the during the absorption. In mature seed, the resultant seed is called as a non-endospermic or ex-albuminous seed. X म्हणजे absent, albumins म्हणजेच reserve food material. मग ज्यामध्ये आपण काय म्हणतो, या ज्या सीडमध्ये एंडोस्पर्म पूर्ण इपिकॉटिल आणि रॅडिकल यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी इनसाइडमध्ये जर यूज केला जात असेल तर तिथं एंडोस्पर्म किंवा न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल शिल्लक राहणार नाही, आणि त्यासाठी आपण त्याला काय म्हणतो, नॉन एंडोस्पर्मिक किंवा अल्ब्युमिनस, एक्स अल्ब्युमिनस सीड असं म्हणतो. यामध्ये एक्झाम्पल सांगायची झाली तर पी, बीन हे काय असतील त्याचे एक्झाम्पल असतील. द कॉटलिडॉन इज सम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ऍक्ट ॲज ए फूड स्टोरेज अँड इन ऑदर दे आर फर्स्ट photosynthetic organ. Because of the absence of albumin or nutritive material, the two cotyledons act as a food storage character. अल्ब्युमिन नसेल तर कॉटलिडॉन काय करतात, फूड स्टोरेज करून सप्लाय करण्याचं काम करतात. आणि त्याचबरोबर सीडमध्ये प्लांटमधला सगळ्यात पहिला फोटोसिंथेटिक ऑर्गन म्हणून सुद्धा हे कॉटलिडॉन्स काय करतील, मदत करतील. द मायक्रोपाईल परसिस्ट ॲज अ स्मॉल पोअर इन सीडकोट. सीडकोटमध्ये काय असेल, स्मॉल पोअर्स असेल, म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला मिडल साईडला म्हणजेच रॅडिकलच्या खाली दोन छोटेसे पोर्स दिसत आहेत.
It is nothing but the pores of seed on outer cover. It allows the entry of water and oxygen during the germination process. ज्या वेळेला सीड मातीमध्ये रुजवलं जातं त्यावेळेला लागणारं पाणी आणि ऑक्सिजन हे या पोर्स मधून काय होतं आतमध्ये ऍब्सॉर्ब केलं जातं आणि सीड डेव्हलपमेंटसाठी ते सप्लाय केलं जातं. फ्रूट डेव्हलप इज ट्रिगर बाय हार्मोन्स प्रोड्युस्ड बाय डेव्हलपिंग सीड. ह्या सीड डेव्हलपिंग झाल्यानंतर या सीड मधून हार्मोन्स सिक्रेशन होईल आणि त्याची मदत फ्रूट फॉर्मेशन साठी केली जाईल. ॲज मेंटेन्ड अर्लियर आफ्टर फर्टिलायझेशन द झायगोट इज फॉर्म्ड and the ovary begins to differentiate into the fruit. यामध्ये फर्टिलायझेशन होईल, ओव्ह्यूल्सचं कन्व्हर्जन सीड मध्ये होईल, ओव्हरीचं कन्व्हर्जन सीड कोट मध्ये होईल आणि या सीड कोट पासून आउटर कव्हरिंग म्हणजेच फ्रूट वॉल तयार होण्यासाठी हार्मोन सिक्रेशन केलं जाईल. द आउटर कव्हर ऑफ द फ्रूट कॉल्ड ॲज ए पेरिकार्प. फॉर एक्झाम्पल मँगो फ्रूट असेल तर मँगो फ्रूटचा सगळ्यात वरचा पार्ट याला आपण काय म्हणणार आहे पेरिकार्प म्हणणार आहे. द पेरिकार्प कन्सिस्ट ऑफ अनादर 3 लेयर्स. पेरिकार्प 3 लेयर्स पासून तयार होतो. इपिकार्प, मेसोकार्प अँड एंडोकार्प. इपिकार्प इट इज आउटर कव्हरिंग. मँगोचा वरचा जे साल म्हणतो आपण त्याला आपण काय म्हणणार इपिकार्प म्हणणार. Pulpy region of the mango, it is a mesocarp, and inner seed called as a endocarp. It is a process of seed and fruit formation. After that, we discuss about the significance of seed and fruit formation. First significance is fruit provide nourishment to the developing seed. Fruit काय करेल तर सीडला डेव्हलपमेंट साठी लागणारं न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल सप्लाय करेल. आफ्टर दॅट फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड इन इमॅच्युअर कंडिशन. जेव्हा फ्रूट इमॅच्युअर असेल म्हणजेच इन बड कंडिशन ऑफ द फ्लावर कन्व्हर्ट इन टू फ्लावर. आफ्टर दॅट फर्टिलायझेशन, आफ्टर दॅट बिफोर दॅट पॉलिनेशन, देन फर्टिलायझेशन अँड देन सीड फॉर्मेशन and then fruit formation. But in immature stage of the seed, outer cover of the fruit can be protect the seed inside the fruit. Next one, the seed serves as an important propagating organ of the plant. Seed काय करतील तर सीड जर्मिनेशन पासून तयार होणाऱ्या न्यू प्लांटला लागणारे ऑर्गन्स डेव्हलपमेंट करण्याचं काम हे सीड करतात. दॅट मीन्स आफ्टर सीड जर्मिनेशन इट कॅन बी फॉर्म 2 आउटग्रोथ. आउटग्रोथ मध्ये 2 आउटग्रोथ कोणत्या असतात तर एक प्ल्युमिल्स आणि एक रॅडिकल्स. की रॅडिकल्सचं कन्व्हर्जन पुन्हा रूट सिस्टीम मध्ये होतं आणि रूट हे प्लांट फिक्स करण्यासाठी मदत करतात आणि शूट सिस्टीम हे प्ल्युम्युल्स पासून होतं की ज्याच्यामुळे फोटोसिंथेसिस होऊन प्लांटची व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ होते आणि म्हणून आपण काय म्हणतो सीड सर्व्ह ॲज ए इम्पॉर्टंट प्रोपगेटिंग ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. प्लांटचे हे काय करतील रूट आणि शूट सिस्टीम तयार करण्यासाठी सीड मदत करतील. सीड अँड फ्रूट डेव्हलप्ड स्पेशल डिव्हाइसेस for their dispersal and thus help in the distribution of the species. For example, ज्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की सीड डेव्हलप झाल्यानंतर मॅच्युअर झाल्यानंतर फ्रूट काय होतील तर डिस्पर्सल होतील म्हणजे ब्रेकडाऊन होतील. आपल्याला सांगता येईल की काही प्लांटमध्ये सीड तयार झाले की ते काय होतील त्याचा फ्रूट ब्रेकडाऊन होईल आणि आतमधल्या काही सीड्सला फिदर्स सारखे स्ट्रक्चर असतात की ज्याच्यामुळं एका जागेपासून दुसऱ्या जागी ते सीड सहज वाऱ्याच्या साहाय्याने काय होतात तर मूव्ह होतात आणि दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन रुजतात. अशा पद्धतीचे स्पेशल असे डिव्हाइसेस त्या सीडला काय असतील प्रेझेंट असतील की ज्यामुळं एका प्लांट पासून तयार झालेल्या सीड या सहजासहजी काय होतील दुसऱ्या जागी जाऊन जर्मिनेट होतील आणि त्यांची स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूट केली जाईल. आणि म्हणून आपण लास्टचा सिग्निफिकन्स काय सांगितला सीड अँड फ्रूट डेव्हलप स्पेशल डिव्हाइसेस
for their dispersal and thus help in the distribution of species. Next one, the dormancy. आपण आतापर्यंत काय बघितलं तर सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन आणि सिग्निफिकन्स ऑफ सीड अँड फ्रूट डेव्हलपमेंट. आफ्टर दॅट वी डिस्कस अबाउट द सीड डॉर्मन्सी. आता सीड डॉर्मन्सी म्हणजे काय तर the state of metabolic arrest that facilitate the survival of the organism during adverse environmental condition. ज्या वेळेला नैसर्गिक कंडिशन ही सीड जर्मिनेशन साठी फेवरेबल नसेल अशा वेळेला सीड मध्ये कोणताही रिप्रोडक्टिव्ह चेंजेस न होता त्या सीड मधले प्ल्युमिल्स आणि रॅडिकल्स हे आहे त्या कंडिशन मध्ये राहतात, त्यांच्यामध्ये कोणतंही जर्मिनेशन होत नाही, म्हणजे रूट शूट सिस्टीम होत नाही आणि प्लांट फॉर्मेशन होत नाही. अशा अरेस्ट म्हणजेच सुप्त अवस्थेला आपण काय म्हणतो सीड डॉर्मन्सी म्हणतो. The structural and physiological adaptive mechanism for survival is called as a dormancy. After that, the mature and viable seed will not germinate even in presence of favorable conditions. यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की ज्वारी लागणीचा कालावधी ठरलेला असतो किंवा बाजरी किंवा इतर धान्य लावण्याचा कालावधी ठरलेला असतो. का तर त्या काळामध्ये त्या सीड चांगल्या पद्धतीने रुजतात आणि चांगलं उत्पन्न देतात म्हणून. मग कोणतीही सीड कधीही लावून त्याचं उत्पन्न किंवा त्याचं जर्मिनेशन सहजासहजी होत नाही आणि अशाच कंडिशनला आपण काय म्हणतो सीड डॉर्मन्सी असं म्हणतो. यामध्ये आपल्याला सांगता येईल जरी फेवरेबल कंडिशन असेल तरी सुद्धा काही वेळेला सीड जर्मिनेशन होत नाही आणि त्या डिफरंट प्लेसेस किंवा डिफरंट एन्व्हायरमेंटल कंडिशन इट कॅनॉट बी फेवरेबल फॉर द सीड जर्मिनेशन. म्हणजे ज्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल की काही भौगोलिक रचना अशा आहेत की ज्यामध्ये ठराविक प्लांट ठराविक ठिकाणीच येतात. आपल्या इथं ऍपलची झाडं येतात का तर त्याला लागणारं एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, त्याला लागणारी माती, या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम सीड जर्मिनेशनवर होतो आणि म्हणून सीड डॉर्मन्सीचा कन्सेप्ट आपण अभ्यासत आहोत. त्यानंतर नेक्स्ट आपण काय सांगू शकतो यामध्ये तर व्हायबल सीड जर्मिनेट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉर्मन्सी पिरियड. जेव्हा त्या सीडचा सुप्तावस्था संपेल, डॉर्मन्सी पिरियड संपेल, त्याच वेळेला ती सीड काय होते जर्मिनेट होते. याच प्रोसेसला आपण म्हणतो सीड डॉर्मन्सी. आफ्टर दॅट वी डिस्कस अबाउट सम टर्म्स रिलेटेड टू द fertilization in next lecture.